नमस्कार आपण मानक अमृतवाणी चैनल स्वागत। यह एक सांस्कृतिक धार्मिक और प्रेरणादायक प्लाटफर्म जो आम ओडिया भाषा आम ऐतिह्य ज्ञान और नूतन चिंताधारा को प्रस्तुत करूँ। मु आशा करे आपण मैंने यही चैनल माध्यम प्रेरणा पाइबे और नुआ किछि शिखिबे। आमर उद्देश्य होची पुरातन ग्रंथ ज्ञान और आध्यात्मिक कथा वस्तु को समस्त आनिबा। दयाकरी आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ, आपण पसंद वीडियो को लाइक और शेयर करूँ एवं आपणकर मतामत आमको जनातु। आपण सहयोग आमर प्रतिष्ठा को आगू आनिब। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्रोधात् भवति समूह समूहात् स्मृतिविभ्रम स्मृतिभ्रंश बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणयसति। क्रोधरु मोह जात हुए एवं मोहरु स्मृति विभ्रम हुए। स्मृति विभ्रम हेले बुद्धिनाश हुए एवं जेतेबळे बुद्धि नष्ट हो जाए सेतेबळे व्यक्ति पुनर्बार भौतिक संसार नाम पतित हुए। कृष्ण चेतनार बुद्धि हेले व्यक्ति जानीपारे जे प्रत्येक पदार्थ भगवान सेवारे विनियुक्त हवा निमित्त उद्दिष्ट। जो मैंने कृष्ण चेतना लाभ न करिथांती सेमाने कृत्रिम उपाय भौतिक विषय वस्तु त्याग करने को चेष्टा करती। फल जदिओ सेमाने भौतिक बंधन मुक्त हवा को इच्छा करती तथापि सेमाने त्यागर सिद्धस्तर लाभ करि पारंती नाही। अन्य पक्षरे एक कृष्ण चेतनाशील व्यक्ति प्रत्येक पदार्थ को किपरि कृष्ण सेवारे लगेवा को हबो से जाने, तेणु से भौतिक चेतनार रहे नहीं। उदाहरण स्वरूप एक निर्विशेषवादी पक्षरे भगवान निराकार होइतिबारु से खाई पारिबे नहीं। यही धारणा वशवर्ती होई निर्विशेषवादी सुंदर खाद्य पदार्थ को त्याग करिबाकु चेष्टा करे, किंतु कृष्ण भक्त जाने जे कृष्ण होउछन्ति परम भक्ता एवं जहाँ भक्ति तांको प्रदान करा जाए से ताहा भोजन करती। तेणु भगवान को सुंदर खाद्य पदार्थ अर्पण कला परे भगवान को उच्चिष्ट जहाँ प्रसाद बोली कह जाए भक्त से सेवन करे। एपरि भावरे समस्त पदार्थ दिव्यता लाभ करे एवं सेहिथिपाई एथिरे अधपतित हेबार आशंका नाही। भक्त कृष्ण चेतनारे सुंदर खाद्य पदार्थ को भगवान प्रसाद बोली ग्रहण करे, किंतु एक निर्विशेषवादी अभक्त यहाँ भौतिक पदार्थ भावी त्याग करे। तेणु निर्विशेषवादी कृत्रिम त्याग जोगु कदापि जीवन को उपभोग करि पारे नाही एवं एथिपाई सामान्य परिमाण रे मानसिक उत्तेजना सृष्टि हेले से पुनर्बार भौतिक स्थिति रूपक संसार नभरे पतित हुए। तेणु कथित अछि जे जदिओ ए प्रकार एक आत्मा मुक्ति स्तर पर्यंत गति करिथाए तथापि पुनर्बार भौतिक स्थिति अधपतित हुए, कारण से भगवत सेवारे नियुक्त होई नथिबा जोगु कौनसिठारे आश्रय लाभ करि पारे नाही। राग उद्देश विमुक्त विषयान इंद्रिय संचरम आत्म उसेच्य विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। जे नियंत्रित स्वाधीनता विधि अनुसरण करी इंद्रिय मन को आयत्त करी पारिथाए से भगवान को पूर्ण कृपा लाभ करि पारे एवं एहीपरि भावरे से समस्त प्रकार राग दोष को मुक्त होई पारे। पूर्व एकथा कह जाइछि जे व्यक्ति केतक कृत्रिम उपाय बाह्यत इंद्रिय संयम करिपारे, किंतु इंद्रिय गुड़िक भगवान दिव्य सेवारे नियुक्त न हेले अधपतित हेबार बहु संभावना अछि। जदिओ पूर्ण कृष्ण चेतनार थिबा व्यक्ति इंद्रिय भोग्य विषय वस्तु उपभोग कला भली बाहर को जना पड़े तथापि सेपरि से करे नाही। ताहार कौनसी प्रकार इंद्रिय सुखभोग व इंद्रिय कर्म प्रति आसक्त न थाए, कारण से कृष्ण चेतनारे थाए।
କୃଷ୍ଣ ଚେତନାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ କୃଷ୍ଣକୁ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଯେକୌଣସି କର୍ମରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତ ସେ ନଥାଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆସକ୍ତି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥାଏ। ଯଦି କୃଷ୍ଣ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଭକ୍ତ ସବୁ କିଛି କରିପାରେ। ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକ ପକ୍ଷରେ ଅସମ୍ଭବ ତାହା ଭକ୍ତ ଅତି ସହଜରେ କରିପାରେ ଏବଂ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ଇଚ୍ଛା ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ସେ ଯାହା ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷିତ କରିଥାଏ ସେ ପ୍ରକାର କର୍ମ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିନା ଇଚ୍ଛାରେ କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କରିବା ନ କରିବା ତା ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତା ଉପରେ ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଥାଏ, କାରଣ ସେ କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହିଁ କର୍ମ କରିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ଚେତନା ଲାଭ କରିବା ଭଗବାନଙ୍କର ଅହୈତୁକ କୃପା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଭକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ସ୍ଥିର କରିପାରେ। ପ୍ରସାଦେ ସର୍ବ ସୁଖାନାଂ ହାନି ଆସ୍ୟ ପ୍ରଜାୟତେ ପ୍ରସନ୍ନ ଚେତସା ହି ଆଶୁ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରର୍ଯ୍ୟତିଷ୍ଠତ। ଏହି ପ୍ରକାର ଦିବ୍ୟ ଚେତନାରେ ଅଛି, ଆଉ ତାର ଭୌତିକ ସ୍ଥିତି ଜନିତ ଖ୍ରୀତାପ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେ ରହେ ତାର ବୁଦ୍ଧି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ। ନାସ୍ତି ବୁଦ୍ଧିର୍ ଆଯୁକ୍ତସ୍ୟ ନ ଜାତସ୍ୟ ଭାବନା ନ ଚାଭ୍ୟୟତେ ଶାନ୍ତିର୍ ଅଶାନ୍ତିସ୍ୟ କୁତଃ ସୁଖମ୍। ଯେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାରେ ନାହିଁ ତାର ମନ ସ୍ଥିର ନୁହେଁ କି ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ନୁହେଁ। ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ନ ହେଲେ ଶାନ୍ତି ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଶାନ୍ତି ନଥିଲେ ସୁଖ କିପରି ମିଳିବ? ବ୍ୟକ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ନ ରହିଲେ ଶାନ୍ତି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟରେ 5:29ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଝିପାରେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତ ଯଜ୍ଞ ଓ ତପସ୍ୟାର ଫଳର ଭୋକ୍ତା ବା ଉପଭୋଗକାରୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତ ଜଗତ ମହେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ନ ରହେ ତାହେଲେ ମନରେ ଏକ ଶେଷ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଆଉ କିଛି ହୋଇ ନପାରେ। ଏକ ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳର ଅଭାବ ହିଁ ସମସ୍ତ ଗୋଳମାଳର କାରଣ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଣିପାରେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭୋକ୍ତା, ମାଲିକ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକର ବନ୍ଧୁ, ସେ ଯେତେବେଳେ ତାର ମନ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରେ। ତେଣୁ ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ନୁହେଁ, ସେ ସର୍ବଦା ତ୍ରିତାପରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ଓ ଅଶାନ୍ତ। ସେ ଯେତେ ଶାନ୍ତିରେ ଥିବା ଭଳି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରଗତି କଲା ଭଳି ଦେଖାଇ ହେଲେ ବି ସେ କଦାପି ଶାନ୍ତିରେ ନଥାଏ। କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ସ୍ୱତଃ ପ୍ରକାଶମାନ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା। ଏ ଅବସ୍ଥା କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ନହେଲେ ହିଁ ମିଳେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣାଂ ହି ଚରତାଂ ଯନ୍ମନୋ ଅନୁବିଧୀୟତେ ତଦସ୍ୟ ହରିତ ପ୍ରଜ୍ଞାଂ ବାୟୁର୍ନାଭମ୍ ଇବାୟସୀ। ଯେପରି ଖୁବ୍ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ବହୁଥିବା ବାୟୁ ଜଳରେ ଥିବା ନାଭକୁ ତଡ଼ି ନିଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସେଥିରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମନକୁ ବିଷୟ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଇ ବ୍ୟକ୍ତିର ବୁଦ୍ଧି ବୃତ୍ତି ହରଣ କରିପାରେ। ଯଦି ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭଗବତ୍ ସେବାରେ ନ ଲାଗନ୍ତି ତାହେଲେ ଅବସ୍ଥା ବଡ଼ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇଉଠେ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଷୟ ସୁଖରେ ଲାଗି ରହେ ତାହେଲେ ସାଧକ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧନା ମାର୍ଗରେ କଦାପି ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧନା ପଥରୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରାଇ ଦେଇପାରେ। ଯେପରି ମହାରାଜ ଅମ୍ବରୀଶ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ କୃଷ୍ଣ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ରଖିଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ନିଯୁକ୍ତି ରଖିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ସଂଯତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ମନ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସଂଯତ କରିବାର ଉପଯୁକ୍ତ ପନ୍ଥା। ତସ୍ମାଦ୍ ଯସ୍ୟ ମହାବାହୋ
निवृत्ति तानि सर्वश इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हे महाबाहु, ଯାହାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ୍ୟ ବିଷୟ ବସ୍ତୁରୁ ଦୂରେଇଛନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ଅଟେ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ହୋଇଛି ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ଶତ୍ରୁମାନେ ନିପାତ ହୁଅନ୍ତି ବା ଶତ୍ରୁ ବ୍ୟସ୍ତତା ସ୍ୱୀକାର କରି ରହେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ କୃଷ୍ଣ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ବଶୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନସିକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏମାନେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେ ଏକଥା ଭଲ ରକମ ବୁଝିପାରିଛି ସେ କେବଳ କୃଷ୍ଣ ଭାବନା ବିଧିରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ହେବ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଏହି କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ। ସେ ସାଧକ ଅଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁକ୍ତି ଲାଭ ନିମିତ୍ତ ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ। ଜାନିସା ସର୍ବଭୂତାନାଂ ତସ୍ୟ ଜାଗୃତି ସଂଯମୀ ତସ୍ୟ ଜାଗୃତି ଭୂତାନି ସାନିସା ପଶ୍ୟତି ମୁନଃ। ଯାହା ସମସ୍ତ ଜୀବ ପକ୍ଷରେ ରାତ୍ରି ତାହା ଅନୁଭୂତ ଆତ୍ମଜିତ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ପକ୍ଷରେ ଉଜାଗର ରହିବାର ସମୟ ଏବଂ ଯାହା ସମସ୍ତ ଜୀବ ପକ୍ଷରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ସମୟ ତାହା ମନନଶୀଳ ମୁନି ମଧ୍ୟରେ ରାତ୍ରି ସଦୃଶ ଅଟେ। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ଜନିତ ଭୌତିକ କର୍ମରେ ଭାରି ବୁଦ୍ଧିଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ହେଉଛନ୍ତି ମନନଶୀଳ ମୁନି ବା ଆତ୍ମନୁଭୂତି ଲାଭ ଦିଗରେ ଜାଗରଣଶୀଳ ମୁନି। ଯେଉଁମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ଜନିତ ଭୌତିକ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ମନନଶୀଳ ମୁନିର କର୍ମଗୁଡ଼ିକ ରାତ୍ରି ସଦୃଶ। ଜଡ଼ବାଦୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ଆତ୍ମା ଅନୁଭୂତି ଲାଭ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ ଥିବାରୁ ଏହି ପ୍ରକାର ରାତ୍ରିରେ ଶୟନ କରନ୍ତି। ଜଡ଼ବାଦୀମାନଙ୍କ ରାତ୍ରିରେ ମନନଶୀଳ ମୁନି ଜାଗ୍ରତ ରହେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ କର୍ମୋନ୍ନତି ଲାଭ କଲାବେଳେ ମୁନି ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରେ, କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ଜନିତ ଭୌତିକ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ଜଡ଼ବାଦୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ଦିଗରେ ଅଜ୍ଞ ଥିବାରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଦିଗରେ ସେ ଶୋଇ ଯାଇଥିବାରୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖା ଜନିତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ। ତଦ୍ଦ୍ୱାରା ସେ ବେଳେବେଳେ କିଛି ସୁଖ ଅନୁଭବ କରେ। ସେତେବେଳେ ସେ ନିଦ୍ରିତା ଅବସ୍ଥାରେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରେ। କିନ୍ତୁ ମନନଶୀଳ ମୁନି ଭୌତିକ ସୁଖ ଦୁଃଖ ପ୍ରତି ବରାବର ଉଦାସୀନ ଥାଏ। ଭୌତିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ତାହାର ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ଲାଭ ମାର୍ଗରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଗତି କରି ଚାଲିଥାଏ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟଂ ମାଂ ଅଚଳଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତଂ ସମୁଦ୍ରଂ ଆପ ପ୍ରବିଶନ୍ତି ଯଦ୍ବତ୍ ତଦ୍ବତ୍ କାମଂ ନ ପ୍ରବିଶନ୍ତି ସର୍ବେ ସ ଶାନ୍ତିମ୍ ଆପ୍ନୋତି ନ କାମ କାମେ। ଯେପରି ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେତେ ନଦୀ ଆସି ମିଶିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ବରାବର ସ୍ଥିର ରହେ, ସେହିପରି ଯେତେ କାମନା ଜନିତ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସେଥିରେ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏକମାତ୍ର ହିଁ ସେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା କାମନା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ସେ କଦାପି ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବିରାଟ ସମୁଦ୍ରକୁ ଦେଖ, ଯଦିଓ ସେ ସର୍ବଦା ଜଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, ବର୍ଷା ଦିନରେ ସେଥିରେ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେହିପରି ସ୍ଥିର ରହେ। ସେଥିରେ ଆଦୌ ଉଦ୍ବେଳନ ଦେଖାଦିଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବେଳାଭୂମି ଲଙ୍ଘନ କରେ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ସ୍ଥିର ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପକ୍ଷରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଜଡ଼ ଶରୀର ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଡ଼େନ୍ଦ୍ରିୟର ତୃପ୍ତି କାମନାରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଏ ପ୍ରକାର କାମନାରେ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ସର୍ବଦା କୃଷ୍ଣ ଭାବନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ। କୃଷ୍ଣ ଚେତନାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ଦରକାର କରେ ନାହିଁ, କାରଣ ଭଗବାନ ତାର ସମସ୍ତ ଭୌତିକତା ଆବଶ୍ୟକ ପୂରଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସମୁଦ୍ର ପରି ସର୍ବଦା ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ନଦୀମାନଙ୍କ ପ୍ରବାହ ପରି କାମନା ଗୁଡ଼ିକ ତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା କର୍ମରେ ସ୍ଥିର ଥାଏ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ଜନିତ କାମନାରେ ସେ ଟିକିଏ ବି ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ଚେତନାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରମାଣ ବା ଲକ୍ଷଣ। ଯଦିଓ କାମନା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି କୃଷ୍ଣ ଚେତନାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ନିମିତ୍ତ ଆଦୌ ଅଭିଳାଷୀ ନୁହେଁ।
ସେ ପ୍ରକାର କାମନା ସେ ହରାଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ବରାବର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ସ୍ଥିର ରହିପାରେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ହିଁ ଉପଭୋଗ କରେ। ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମୁକ୍ତିକାମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କାମନା ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଭୌତିକ ସରଳତା କଥା ବା କ'ଣ କରିବା କୌଣସି ଦିଗରେ ସେମାନେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କର୍ମୀଗଣ ଅର୍ଥାତ୍ ସକାମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫଳ କାମନା ଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁକ୍ତିକାମୀ ଏବଂ ସିଦ୍ଧିକାମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଯୋଗୀଗଣ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧି କାମନାରେ ଲିପ୍ତ ସେମାନେ ଅଶାନ୍ତ, କାରଣ ଏମାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର କାମନା ମାନ ରହିଛି ଏବଂ କାମନା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି କୃଷ୍ଣ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତି ରହି ସର୍ବଦା ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଓ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିଥାଏ। ତାହାର କୌଣସି କାମନା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନଥାଏ। ଏହିପରି ସେ ତଥାକଥିତ ଭୌତିକ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ମୁକ୍ତି କାମନା ମଧ୍ୟ ରଖିନଥାଏ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି।